Hello, Assalamu alaikum. Dear students, welcome to my English class. How are you? I hope you all are fine and I'm also fine too. I want to ask you some questions. Dear students, are you washing your hands with soap and water? Oh yeah, very good. I like that. You are doing very well. You are washing your hands. You are wearing your face mask. Students, we can prevent COVID-19 by washing our hands and wearing face masks. Thank you for doing these things at home. Dear students, at first I want to introduce myself. Perhaps many of you already know my name. My name is Asif Ahmed. I am an assistant primary school teacher and I work at Catholic Government Primary School. Friends, today we are going to learn WA's question. Today we are going to learn WA's question. Now, why are we trying to learn WA's question? আমরা কেন WA's question শিখব? আচ্ছা, when we talk with our teachers, sometimes we need to ask questions. Therefore, we need to learn WA's questions. In our real life, we use different types of questions, and sometimes we need to ask some information, and therefore we need to learn WA's questions too. And you know that in your examination, students are required to answer 5 WA's questions and 10 marks are assigned for this task. তোমাদের পরীক্ষাতেও 10 মার্কসের একটা WA's কোশ্চেন থাকে একটা প্রশ্নে, সেখানে আমাদেরকে 5টা WA's কোশ্চেন তৈরি করতে হয়. Therefore, today we will try to learn how to frame WA's question. This is a page from your English for Today book, class 5, page number 56 from unit 14. তোমরা যদি এই পৃষ্ঠায় যাও তাহলে দেখবে এখানেও WA's question তৈরি করতে বলা হয়েছে. So WA's questions are very important for students to learn. অনেকের কাছে এটা খুব কঠিন মনে হতে পারে. Many of you think that framing WA's questions are very difficult, but it is not so difficult to frame a WA's question. And I hope today you will learn how to make WA's questions. So, what is WA's question? WA's question কি? এটা আমাদের সবাইকে জানা উচিত. How are you? এর উত্তর কি yes বা no বলা সম্ভব? নিশ্চয়ই না. তোমরা সাধারণত বলো I am fine, অর্থাৎ yes বা no কেউ বলে না. যদি বলি what is your name, এর উত্তরে কি yes বা no বলা সম্ভব? যদি কেউ বলে yes, তাহলে তার নামটাই তো হয়ে যাচ্ছে yes, তাই না? তাহলে WA's question কি সেটা আমরা একটু দেখি. যে প্রশ্নগুলো WA's ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয় এবং উত্তর হিসাবে yes no বলা যায় না, সেই প্রশ্নগুলোকেই WA's question বলে. যেমন what's your name, why do you wear face masks? তাহলে সব প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু yes no বলা সম্ভব না. যেমন আমি যদি বলি why do you wear face mask, কেন তোমরা ফেস মাস্ক পরো, তাহলে তোমরা বলবে যে we wear face mask to prevent COVID-19. yes বা no কেউ বলবে না, এটাই স্বাভাবিক. তাহলে আমরা জানলাম যে WA's কোশ্চেন হচ্ছে এমন একটা প্রশ্ন যার উত্তরে yes no বলা যায় না এবং এটা সাধারণত WA's ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়. Friends, what do we need to frame WA's questions? তাহলে WA's প্রশ্ন তৈরি করতে গেলে আমাদের কি কি লাগবে এটা আমাদের জানা দরকার. And
At the beginning of my class, I have told you that it is not very difficult to frame WH question. WH question তৈরি করতে গেলে আমাদের লাগবে WH word, তারপর লাগবে auxiliary verb, আমাদের দরকার হবে সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব এবং সবশেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক, যেটাকে আমরা বলি জিজ্ঞাসা চিহ্ন। তাহলে কি কি লাগবে আরেকবার দেখি। WH word, auxiliary verb, subject, main verb, and finally a question mark. Now we will try to learn in detail these things. যে জিনিসগুলো WH কোয়েশ্চেন তৈরি করতে গেলে লাগে সেগুলো আমরা একটু বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব এই ক্লাসে। এবং I will take another class in which I will try to explain the meaning of WH words and when and why we use WH question. আমি পরবর্তী ক্লাসে WH ওয়ার্ডগুলো ব্যাখ্যা করব এবং কেন আমরা বা কখন এই WH ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে প্রশ্ন তৈরি করি সেই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানব। Today our main focus will be on the structure of WH question. আজকে আমরা চেষ্টা করব যে WH কোয়েশ্চেন কিভাবে তৈরি হয় সেটা জানাতে। তো সবাই আমরা এই WH ওয়ার্ডগুলো দেখি একটু এবং পড়ি। হু, কে, হোয়াট, কি, হুইচ, কোনটি, হুজ, কার, হুম, কাকে, হোয়াই, কেন, হোয়েন, কখন, হোয়ার, কোথায়, হাউ, কেমন অথবা কিভাবে, হু, হোয়াট, হুইচ, হুজ, হুম, হোয়াই, when, where, how. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are only 9 WH words. মাত্র 9টা WH ওয়ার্ড আছে এবং খেয়াল করো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আগেই W এবং H এই দুইটা অক্ষর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুধুমাত্র হাউ ব্যতীত। হাউ এর মধ্যেও H এবং W আছে। যেহেতু এই সব প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যেই W এবং H আছে, that is why these words are called WH words. Thank you. Now let's see another element of WH question, auxiliary verb. Auxiliary verb, বন্ধুরা তোমরা সবাই কিন্তু এই ভার্বগুলো চেনো আমি বিশ্বাস করি, যেহেতু these are the most frequent words in the English language. এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু খুব ঘন ঘন আমরা দেখতে পাই আমাদের পাঠ্যপুস্তকে। যেমন ধরো am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, shall, should, will. There are 24 auxiliary verbs in the English language, but I have written down only a few of them. যেহেতু তোমরা ক্লাস 5 এ পড়ো, তাই তোমাদের জন্য এই কয়টা অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার জানাই যথেষ্ট। তাহলে আমরা সবাই আরেকবার দেখি অক্সিলারি ভার্বগুলো কি কি। am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, shall, should এবং will. তাহলে বন্ধুরা আমরা প্রথমে পেলাম হচ্ছে WH ওয়ার্ড, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব। এবার আমাদের কি প্রয়োজন হবে? আমাদের প্রয়োজন হবে সাবজেক্ট। আচ্ছা, সাবজেক্ট জিনিসটা মোটেও কঠিন না, আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। এখানে তিনটি there are 3 sentences here. I am reading them one by one. They are playing football. They are playing football. They have a football. They are footballers. They are footballers. তো সাবজেক্ট কি এটা আমরা এই তিনটা বাক্য থেকেই ব্যাখ্যা করতে পারি। সাবজেক্ট হচ্ছে এমন ব্যক্তি বা বস্তু যারা বা যে জিনিসটা কাজ করে। তাহলে এখানে ফুটবল খেলছে কারা? উত্তরটা হচ্ছে দে।
সুতরাং দে হচ্ছে সাবজেক্ট। সাবজেক্ট হচ্ছে এমন কেউ যে কাজ করে, তাহলে ফুটবল খেলা কাজটা কে করছে? দে। সুতরাং দে হচ্ছে সাবজেক্ট। নাও লুক এট দিস সেন্টেন্স, দে হ্যাভ আ ফুটবল। তাদের একটা ফুটবল আছে। এখানে ফুটবলের মালিক কারা? ফুটবলের মালিক হচ্ছে তারা, দে। তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে মালিক। যদি কেউ, কোনো মানুষ কোনো কিছুর মালিক হয়, কোনো কিছুর অধিকারী হয়, তখন আমরা তাকে সাবজেক্ট বলবো। সুতরাং এই বাক্যে দে হচ্ছে সাবজেক্ট। দে আর ফুটবলার্স, তারা ফুটবল খেলোয়াড়। তারা ফুটবল, তাহলে ফুটবলার কারা? তারা। এখানে কিন্তু তারা কোনো কাজ করছে না, তারা কোনো কিছুর মালিকও না, বরং তারা হয়ে গেছে ফুটবল খেলোয়াড়। একটা মানুষ অনেক কিছু হতে পারে, যেমন আই এম এ টিচার, আই এম এ ফাদার, আই এম এ ফ্রেন্ড, আই এম এ বাংলাদেশি। একটা মানুষ অনেক কিছু হতে পারে, যেমন তোমরা, ইউ আর স্টুডেন্টস, ইউ আর ক্রিকেটার্স, ইউ আর ফুটবলার্স, ইউ আর রিডার্স, ইউ আর লার্নার্স। একটা মানুষ অনেক কিছু হতে পারে। তো যদি কেউ কোনো কিছু হয়, আমরা তখন তাকে সাবজেক্ট বলবো। তাহলে সাবজেক্টের কয়টা বৈশিষ্ট্য পেলাম? উই হ্যাভ ফাউন্ড 3 ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ সাবজেক্ট। সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট কিছু করবে, অথবা কিছুর মালিক হবে, অথবা সে নিজেই কোনো কিছু হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, আমরা 3টা জিনিস শিখলাম, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, অক্সিলারি ভার্ব এবং সাবজেক্ট। আরও একটা জিনিস লাগে ডাব্লিউএস কোশ্চেন তুলে, সেটা কি? মেইন ভার্ব। সেটা হচ্ছে মেইন ভার্ব। বন্ধুরা লক্ষ্য করো, ফ্লাই, ওয়াক, ইট, প্লে। ফ্লাই, ওয়াক, ইট, প্লে। ফ্লাই, I mean when a bird fly, it makes some movements of its wings. পাখি যখন ওড়ে তখন কি হয়? তার পাখাগুলো নাড়াচাড়া করে। ওয়াক, হাঁটা, আমরা যখন হাঁটি তখন কি করি? আমাদের পা, আমাদের পদক্ষেপ একের পর এক করতেই থাকে। ইট, আমরা যখন খাই তখন আমাদের মুখ নড়ে, তাই না? আমরা চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। প্লে, আমরা যখন খেলা করি তখন কি বসে থাকি চুপচাপ? আমরা হাত নড়াই, পা নড়াই, আমরা কখনো কখনো দৌড়াই, কখনো লাফ মারি। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ভার্ব হচ্ছে এমন কিছু শব্দ যেগুলো দিয়ে কাজ করা বোঝায়, এবং চেনার উপায় হচ্ছে শারীরিক নড়াচড়া আমরা দেখতে পাবো অথবা অনুভব করতে পারবো। তবে কয়েকটা ভার্ব আছে যেগুলো একটু ভিন্নধর্মী, যেমন এখানে আমি লিখেছি থিঙ্ক। থিঙ্ক মানে চিন্তা করা। এটাও একটা কাজ, তবে এই কাজে কোনো শারীরিক নড়াচড়া দেখা যাবে না। কারণ কি? বিকজ we think using our mind, using our brain. আমরা আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করি, যার কারণে আমরা কোনো নাড়াচাড়া দেখতে পাই না। হিয়ার, হিয়ার মানে শোনা, আমরা কিন্তু কান দিয়ে শুনি, হিয়ার। তো আমরা যখন কান দিয়ে শুনি তখনও কিন্তু কোনো নড়াচড়া চোখে পড়ে না। তাহলে বন্ধুরা, যদি শারীরিক নড়াচড়া চোখে পড়ে তাহলে আমরা অবশ্যই সেই শব্দটিকে ভার্ব বলবো। আর যদি আমরা মনে করি যে কাজটি মাথা দিয়ে হচ্ছে, বা আমাদের চোখ, কান, জিহ্বা বা ত্বক দিয়ে আমরা করছি, তাহলে কোনো নাড়াচাড়া প্রকাশ পাবে না, সেটাকে আমরা ভার্ব বলবো। থ্যাংক ইউ। তারপরে আমরা দেখি সবশেষে আমাদের লাগবে হচ্ছে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাহলে আমরা ডব্লিউএস কোশ্চেন তৈরি করতে কী কী লাগে আরেকবার একটু শুনি। প্রথমটা হচ্ছে আমাদের লাগবে একটা ডব্লিউএস ওয়ার্ড, তারপর লাগবে অক্সিলারি ভার্ব, তারপর লাগবে সাবজেক্ট, তারপরে প্রয়োজন হবে অন্যান্য ভার্ব যাকে আমরা বলবো মেইন ভার্ব, এবং সবশেষে লাগবে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ইন ইংলিশ উই কল ইট কোয়েশ্চেন মার্ক। লেটস ফ্রেম ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন। চলো আমরা এখন ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন তৈরি করি। বন্ধুরা, প্রশ্ন তৈরি করা সবচেয়ে সহজ ইংলিশে। প্রশ্ন তৈরি করা মোটেও কঠিন না। এই বাক্যটা লক্ষ্য করে সবাই, রাজু ইজ ওয়াচিং টিভি। রাজু ইজ ওয়াচিং টিভি, রাজু টিভি দেখছে। বন্ধুরা এই দেখো সেই ইজ, ইজ তাহলে কি? অক্সিলারি ভার্ব, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়। থ্যাংক ইউ। আমরা যদি শুধু ইজটাকে এই সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দিই, রাজু কেন সাবজেক্ট? কারণ টিভি দেখার কাজটা রাজুই করছে, তাই না? সো রাজু ইজ আওয়ার সাবজেক্ট। আমরা যদি ইজ ভার্বটিকে রাজুর আগে এনে বসাই তাহলে একটা প্রশ্ন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। দেখো তো কেমন হলো? ইজ রাজু ওয়াচিং টিভি? রাজু কি টিভি দেখছে? এটাকে আমরা ইয়েস নো কোশ্চেন বলি। এর উত্তর আমরা ইয়েস বলতে পারি অথবা নো বলতে পারি। রাজু টিভি দেখলে বলবো ইয়েস, আর টিভি না দেখলে বলবো নো। আর এই ইয়েস নো কোশ্চেনের আগে যদি আমরা একটা ডব্লিউএস ওয়ার্ড বসিয়ে দিই তাহলে সেটা ডব্লিউএস কোশ্চেন
হয়ে যাচ্ছে। দেখো, হোয়াই ইজ রাজু ওয়াচিং টিভি? রাজু কেন টিভি দেখছে? এখন কিন্তু আর আমরা ইয়েস বা নো উত্তর দিতে পারবো না। আমরা বলতে পারি রাজু ইজ ওয়াচিং টিভি বিকজ হি হ্যাজ ফিনিশড হিজ হোমওয়ার্ক। তাহলে আমরা কি দেখলাম? WH তৈরি করতে গেলে আমরা যদি অক্সিলারি ভার্বটা সামনে নিয়ে আসি সাবজেক্টের, তাহলে অর্ধেকটা হয়ে যাচ্ছে, আর বাকি হচ্ছে একটা WH ওয়ার্ড বসিয়ে দেওয়া। তাহলে আমাদের এখানে কি কি আছে? WH ওয়ার্ড আছে অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট, অন্যান্য ভার্ব এবং বাকি অংশ। ফ্রেন্ডস, লুক অ্যাট দ্য পিকচার। আমরা কেন WH কোশ্চেন ব্যবহার করি সেটা আমি এখন ব্যাখ্যা দেবো তোমাদেরকে। What are the children doing? শিশুরা কি করছে? খেয়াল করো, children are flying kites. Children are flying kites. শিশুরা ঘুড়ি উড়াচ্ছে। মনে করো তোমাদের সাথে আমার ফোনে কথা হচ্ছে, আমি তোমাদের ফোনে বললাম are flying kites. বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু পুরোটা শুনতে পাওনি, তোমরা শুধু শুনতে পেরেছো যে আর ফ্লাইং কাইটস, কারণ নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল। তোমরা শুনেছো আর ফ্লাইং কাইটস। তো বন্ধুরা, আমরা WH কোশ্চেন করি মূলত এটা জানার জন্য যে অজানা কোনো তথ্য যখন আমরা জানতে চাই তখনই WH কোশ্চেন আমরা তৈরি করি। তো তোমরা কি কি শুনেছো? আর ফ্লাইং কাইটস শুনেছো। তো তোমরা শুনতে পাওনি কোনটা? প্রথম অংশটা। অর্থাৎ ফ্লাইং কাইটস, ঘুড়ি যখন ওড়াচ্ছে অবশ্যই কোনো মানুষ তো ওড়াচ্ছে নিশ্চয়ই, তাই না? এমনি তো ঘুড়ি উঠছে না। তাহলে তোমরা কি করো? তোমরা শুনতে পাওনি সেই মানুষের নামটা, অর্থাৎ সাবজেক্টটাকে তোমরা শুনতে পাওনি। তো যখন এমন হবে যে ভার্বের আগের অংশটি যখন তুমি শুনতে পাবে না বা তোমার জানা থাকবে না, তখন তুমি কি করবে? একটা WH ওয়ার্ড নেবে। যদি মানুষের জন্য তুমি প্রশ্ন করো তাহলে হু ব্যবহার করতে পারো, যদি স্থানের জন্য প্রশ্ন করো তাহলে হোয়ার, যদি সময় জানতে চাও তাহলে হোয়েন, যদি কোনো বস্তুর নাম জানতে চাও তাহলে হোয়াট, এভাবে প্রশ্ন করতে পারো। তাহলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে অবশ্যই মানুষ, এই জন্য আমরা কি করেছি? প্রথমে বসিয়েছি হু। এরপরে কি করলাম? আমরা এখানে যা যা আছে সবগুলো আমরা হু বসিয়ে দিয়েছি, হু আর ফ্লাইং কাইটস। অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি, যখন আমরা WH কোশ্চেন তৈরি করব, আমাদের অজানা তথ্যের জন্য একটা WH ওয়ার্ড নেব, আর জানা তথ্যগুলো যা যা আছে ঠিক সেভাবে আমরা ব্যবহার করব। তবে শর্ত হচ্ছে অজানা তথ্যটি অবশ্যই ভার্বের আগের অংশ হতে হবে। তোমাদের বলেছিলাম ভার্ব দিয়ে শারীরিক নড়াচড়া বোঝায়। দেখো, ফ্লাইং কাইটস, ফ্লাইং, যখন ঘুড়ি ওড়াই আমরা তখন আমাদের হাতে লাগাই থাকে, আমরা তখন সেটা ঘোরাই, তাই না? হাত পা নড়ে। সুতরাং এখানে আমরা হু বসিয়েছি প্রথমে, আর বাকি যা যা ছিল সবগুলো পরপর বসিয়ে দিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা, আমরা আরো কয়েকটা বাক্য প্র্যাকটিস করব। দেখো, প্রথমে WH ওয়ার্ড থাকবে, বাক্যের অবশিষ্ট সব শব্দ এবং সবশেষে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এটা WH কোশ্চেনের প্রথম একটা স্ট্রাকচার বা শব্দের কাঠামো। প্রথমে WH ওয়ার্ড, তারপর বাক্যের অবশিষ্ট সব শব্দ এবং সবশেষে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এবং এটা কখন সম্ভব হবে? যখন তোমার অজানা তথ্যটি বাক্যের প্রথম অংশ হবে। রহমত আলী ইজ আসলামস ফাদার। রহমত আলী ইজ আসলামস ফাদার। এখানে আমার ভার্ব হচ্ছে ইজ, এবং ইজের আগের অংশটিকে আমরা আন্ডারলাইন করেছি। তোমাদের পরীক্ষায় ঠিক এভাবে আন্ডারলাইন করা থাকবে, শব্দের বা একাধিক শব্দের নিচে। এখানে আন্ডারলাইন করার অর্থ হচ্ছে যে তুমি এই তথ্যটা জানো না। এখন যদি আমরা রহমত আলীকে নিয়ে প্রশ্ন করতে চাই তাহলে আমরা কি করব? রহমত আলী যেহেতু মানুষ, সেহেতু আমরা WH ওয়ার্ড দিলাম হু, আর কি করেছে? যা আছে তাই, ইজ আসলামস ফাদার, এবং সবশেষে কি করলাম? একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমরা দিয়েছি। কারণ হচ্ছে তুমি ভার্বের আগের অংশটি তোমার জানা নাই, সেজন্য। যখন আমরা দেখবো যে ভার্বের আগের অংশটি আমাদের জানা নাই, তখন আমরা কি করবো? আগের অংশের জন্য একটা যথার্থ WH ওয়ার্ড দেবো। যেমন মানুষের জন্য আমরা হু দিয়েছি, এবং সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকি যা যা থাকবে আমরা তাই তাই নেব। এবং বাকির অবশিষ্ট অংশ ছিল ইজ আসলামস ফাদার, এখানেও ইজ আসলামস ফাদার আমরা লিখেছি, এবং সবশেষে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমরা দিয়েছি। আরেকটা বাক্য দেখো, সালমা স্মাইল। মনে করো আমি আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি, আমি বললাম স্মাইল, তুমি শুনতে পাওনি নামটা, তুমি শুধু শুনেছো যে স্মাইল। এখন তোমার মনে তো প্রশ্ন আসবেই
যে হাসার কথা বলা হলো, মানুষই তো হাসে, তাহলে কে হাসলো, এই প্রশ্নটা স্যারকে আমি করি। তাহলে তোমার জানা অংশ কোনটা? স্মাইল। এটা একটা ভার্ব এবং ভার্বের আগের অংশটা তোমার জানা নাই, এবং আগের অংশটি অবশ্যই মানুষ, এটা তুমি অনুভব করেছো, এজন্য তুমি কি দিয়েছো? হু, আর তারপর যা আছে তা, স্মাইল, এবং সবশেষে একটা জিজ্ঞাসা ছিল। তো বন্ধুরা, আমরা এভাবে WH কোশ্চেন তৈরি করব যখন দেখব যে আমাদের অজানা অংশটুকু ভার্বের আগে আছে। তখন আমরা কি করবো? প্রথমে WH ওয়ার্ড দিয়ে দেবো, তারপর যা যা আছে সব কিছু লিখবো বা মুখে বলবো, এবং সবশেষে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেবো। Look at this picture. In this picture, what can you see? We can see some children catching fish. কিছু ছেলে মেয়ে মাছ ধরছে, তাই না? তো লক্ষ্য করো, চিলড্রেন আর ক্যাচিং ফিশ। এখানে ভার্ব কোনটা? অবশ্যই ক্যাচ। ধরতে গেলে আমাদের কি হাত নড়বে না? হাত দিয়ে তো ধরবো, দেখো ওরা ধরছে এভাবে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভার্ব। আর তোমরা আগে থেকে জানো অ্যামিজার, ওয়াজ, এগুলো ভার্ব অংশ আছে এখানে। কারা ধরছে, কাজটা করছে শিশুরা, সাবজেক্টও আছে এখানে। তাহলে আমাদের অজানা তথ্যটা কোথায়? একদম বাক্যের শেষের দিকে, সহজ ভাষায় বলতে গেলে ভার্বের পরে। তো যখন আমাদের অজানা তথ্যটি ভার্বের পরে থাকবে, তখন আমরা কিভাবে WH কোশ্চেন তৈরি করব? বন্ধুরা, মনে করো আবার আমি ফোন দিচ্ছি, আমি তোমাদের বলছি যে চিলড্রেন আর ক্যাচিং, আবারও যে নেটওয়ার্কের প্রবলেম, আবার কেটে গেল। বন্ধুরা, তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমি ভার্বের পরে অংশটি তোমাদের বলতে পারিনি। তাহলে তোমাদের মনে এখন প্রশ্ন আসবে যে শিশুরা ধরছে, কি ধরতে পারে? নিশ্চয়ই কোনো জিনিস ধরছে। তাহলে আমরা কি করেছি? প্রথমে বলেছি হোয়াট, যেহেতু আমরা হয়তো মাছ ধরছি, মাছ তো আর ব্যক্তি না, যে আমরা মুভি দেবো না, আমরা দিয়েছি হোয়াট। তারপরে আমরা কি করেছি? এই বাক্যের অক্সিলারি ভার্বটা নিয়েছি, তারপর সাবজেক্ট নিয়েছি এবং বাক্য অংশ, আর সবশেষে অবশ্যই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন তো আমাদের দিতেই হবে। বন্ধুরা, আগের প্রশ্নের চাইতে এই প্রশ্নটা কিন্তু একটু ভিন্ন রকম। এখানে আমরা কি করলাম? যেহেতু ভার্বের পরে অংশটি আমার অজানা, সেহেতু আমি প্রথমে একটা WH ওয়ার্ড দিয়েছি সেই অজানা ওয়ার্ডের জন্য, তারপরে আমি অক্সিলারি ভার্বটা আগে দিয়েছি, তারপরে দিয়েছি সাবজেক্ট, এবং সবশেষে বাকি অংশটুকু। মনে রাখতে হবে, কোনোভাবে অজানা তথ্যটি আবার প্রশ্নের মধ্যে দেয়া যাবে না। বিষয়টা আমরা আরো একটু ব্যাখ্যা করি পরবর্তী স্লাইডে। এই হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার। প্রথমে হবে WH ওয়ার্ড, তারপর অক্সিলারি ভার্ব, তারপর সাবজেক্ট, অন্যান্য ভার্ব, বাকি অংশ এবং একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। When will we use this structure? এই কাঠামোটা কখন ব্যবহার করব? যখন দেখব যে আমাদের অজানা তথ্যটি আছে ভার্বের ঠিক পরে। বন্ধুরা, আগে আমি তোমাদের জানিয়েছি ভার্ব কি, আগেই বলেছি অক্সিলারি ভার্ব কি, আগেই বলেছি সাবজেক্ট কি। আশা করি তোমরা ভার্ব ভালোভাবে চেনো। আচ্ছা, খেয়াল করো তো, এখানে রাজু ওয়ার্কস ইন দ্য ফিল্ড। পরীক্ষার প্রশ্নে ইন দ্য ফিল্ডের নিচে একটা দাগ দেয়া আছে। তাহলে বলো তো, এখানে ওয়ার্ক কি জিনিস? অবশ্যই একটা ভার্ব। যখন আমরা কাজ করি আমাদের হাত পা নড়ে, ভার্বের পরে অংশে আছে ইন দ্য ফিল্ড, এটার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, তার মানে এই তথ্যটা তোমার জানা নাই। তো বন্ধুরা, এখন যদি আমরা এই তথ্যটা নিয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আমরা কি করব? ইন দ্য ফিল্ড একটা স্থান, তাই না? স্থানের জন্য আমরা নিয়েছি হোয়ার। এবার আমাদের অবশ্যই একটা অক্সিলারি ভার্ব নিতে হবে। এই বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব নাই। যখন আমরা দেখব যে বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, at that moment we can use either do or does. তো আমরা এখানে রাজুর সাথে মিল রেখে ডাজ বসালাম, একটা অক্সিলারি ভার্ব। তারপর আমরা সাবজেক্ট নিয়েছি রাজু, আর সবশেষে বাকি অংশ থাকছে ওয়ার্কস। যেহেতু এখানে আমরা এস নিয়েছি, এখানে আর এস লেখার দরকার নেই, আমরা লিখব ওয়ার্ক। আর ইন দ্য ফিল্ড আমরা লিখব, কারণ ইন দ্য ফিল্ডের জন্য আমরা হোয়ার শব্দটি ব্যবহার করেছি। এবং সবশেষে যথারীতি আমরা একটা প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে দিই। আরেকটা বাক্য, সালমা ইজ ওয়াশিং দ্য প্লেট। সালমা ইজ ওয়াশিং দ্য প্লেট, এই বাক্যের ভাগ অংশ হচ্ছে ওয়াশিং, কারণ ধুতে গেলে অবশ্যই হাত নড়বে নিশ্চয়। ভার্বের পরে আছে দ্য প্লেট। দ্য প্লেট অংশটি তোমার অজানা। প্লেট হচ্ছে একটা বস্তু, আমরা জানি বস্তুর জন্য আমরা হোয়াট ব্যবহার করতে পারি। দেখো আমি এখানে হোয়াট লিখেছি। তারপরে আমরা কি করব? আমরা অক্সিলারি ভার্ব নেব, ইজ আছে, আমরা ইজ দিয়ে দিলাম, সাবজেক্ট নেব, সালমা দিলাম সাবজেক্ট, এবং বাকি অংশ থাকলো ওয়াশিং, এবং সবশেষে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। অনুরূপভাবে নিচের বাক্যটা দেখো, উই গেইনড ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন 1971। আমার ভার্ব হচ্ছে গেইনড, এবং 1971 এর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। এটা একটা সময়, সময়ের জন্য আমরা হোয়েন বসাতে পারি। বাক্যটা যেহেতু পাস্ট টেন্সের, আমরা জানি পাস্ট টেন্সে ডিড বসে, আমরা ডিড বসিয়েছি।
উই হয়ে গেল ইউ, কারণ ফার্স্ট পারসন হবে, সেকেন্ড পারসন আমরা ইউ বসিয়েছি। আমরা ভার্ব দিলাম গেইন, ইডি যোগ করিনি কারণ ডিড বসানো হলে আর ইডি যোগ করার প্রয়োজন নেই। আর সবশেষে বাকি অংশ ইন্ডিপেন্ডেন্স। ইন 1971 আমরা লিখবো না কারণ আমরা ওটা জানি না, সেজন্য আমরা হোয়েন বসিয়েছি এবং সবশেষে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমাদের দিতে হবে। বন্ধুরা এখানে আমি কয়েকটি বাক্য লিখেছি। রাজু লিভস ইন ঢাকা। দেখো প্রশ্নটা কেমন করেছে, হু লিভস ইন ঢাকা, কারণ আমার সাবজেক্ট অংশটি আমার কাছে পরিচিত নয়। হি ইজ ক্রাইং বিকজ হি ইজ সিক। বিকজ হি ইজ সিক কারণ জিজ্ঞাসা করছি, হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করেছি, কারণ আমরা জানি কারণের জন্য আমরা হোয়াই ব্যবহার করি। আর এটা বাক্যের ভার্বের পরের অংশ, তাই আমরা অক্সিলারি ভার্ব নিয়েছি ইজ, আর হি কে আমরা বসিয়েছি সাবজেক্ট হিসেবে এবং বাকি অংশ। উই ক্যান প্রিভেন্ট কোভিড-19 বাই ওয়ারিং মাস্ক। বাই ওয়ারিং মাস্ক অবশ্যই ভার্বের পরের অংশ, এই জন্য আমরা কি করেছি, হাউ ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ কেমনভাবে আমরা কোভিড-19 প্রতিরোধ করতে পারি। হাউ মানে কিভাবে, হাউ। আমরা অক্সিলারি ভার্ব নিয়েছি ক্যান, সাবজেক্ট নিয়েছি উই এবং বাকি অংশ প্রিভেন্ট কোভিড-19। দে উইল কাম অ্যাট 7 PM। এখানে সময় হচ্ছে 7 PM। আমরা 7 PM এর জন্য কি নিয়েছি, হোয়েন। সময়ের জন্য আমরা হোয়েন বসাবো। অবশ্যই কাম ভার্বের পরের অংশ, এই জন্য অক্সিলারি ভার্ব নিলাম উইল, সাবজেক্ট নিলাম দে, বাকি অংশ কাম। আই ওয়ান্ট রিনাস পেন। রিনাস পেন ওয়ান্টের পরে এটা বাকি অংশ মানে সাবজেক্টের পরের অংশ, তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি রিনাস পেন মালিকানা বোঝাচ্ছে, আমরা বসিয়েছি হুজ। মালিকানা বোঝালে হুজ বসাবো। কিসের মালিক, পেন, এটা আমরা নিলাম। এখানে অক্সিলারি ভার্ব নিলাম হচ্ছে ডু, যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স। আই হয়ে গেল ইউ, ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন হয়, আর সবশেষে বাকি অংশ ওয়ান্ট। Now students, I am giving you 1 minute. Read these sentences and you will get another minute to make 3 WH questions. Okay, start. Now friends, let's see the answers. Rekha is reading the book. Rekha is reading the book. Reading হচ্ছে আমার ভার্ব, রেখা এই কাজটা করছে, সুতরাং আমরা রেখার জন্য আমরা হু ব্যবহার করেছি যেহেতু মানুষ। হু ইজ রিডিং দ্য বুক। আই ওয়ার্ক ইন এ ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরি একটি স্থান, আমরা হোয়ার বসিয়েছি। হোয়ার ডু ইউ ওয়ার্ক। বন্ধুরা ডু কেন ব্যবহার করলাম, কারণ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আর আমার অজানা তথ্যটি ভার্বের পরের অংশ, আমাকে একটা অক্সিলারি ভার্ব দিতেই হবে। দে কাট ট্রিজ। হোয়াট ডু দে কাট। হোয়াট ডু দে কাট। Thank you. This is your homework. Friends, suppose you have made friendship with a new boy or girl. Now you will have to make 5 WH questions that you want to ask your new friend about himself and his family. আমরা এখন WH কোশ্চেন শিখলাম, আমরা জানলাম যে WH কোশ্চেন কিভাবে তৈরি করতে হয়। তো তোমার নতুন বন্ধু, তাকে তুমি 5টি WH কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছ, সেই 5টি WH কোশ্চেন তোমাদের খাতায় তৈরি করবে এবং তোমার শিক্ষককে দেখাবে। I hope you enjoyed the class and you learned how to frame WH questions. Thank you very much for watching the video and best of luck for everybody. Stay at home and stay safe.